Welcome students. Once again we are going to start with one more new chapter, that is morphology of flowering plants. It is a very easy chapter and it is going to be helpful to know something about the surrounding plants, the parts of the plant and uses of the plant. Morphology meaning what? Morphology is the one, ಈ term we have discussed in the previous classes. ಕಳೆದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ and it is a very easy one, morphology. Morphology means it's a very simple, it is a study of or it deals with the external features of an organism. Plant morphology, animal morphology. Plant morphology is the one, it deals with the external features of the plant. Animal morphology is the one, it deals with the external features of the animals. That is the difference, that's all, nothing is there. Morphology is a branch of a biology that deals with the study of external features of the plants. We say it's called as morphology. See, we are writing here the flowering plants. Classification alli ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ kingdom plant A, that is classified into, once again grouped into kingdom plant A ಅನ್ನು algae ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, bryophyta ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, pteridophytes are there, gymnosperms are there, angiosperms are there. See, angiosperms are also known as a flowering plants. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡು shoot system, it is above the surface of the soil, aerial part of the plant we are saying, and root system, it is an underground buried one below the soil surface, we say it is called as the root system. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು root system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. These root and shoot usually arises from, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು radical ಇಂದ germinate ಆಗ್ತದೆ. The root comes from the radical portion of that embryo. ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ radical ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಮ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. See, in this structure you observe the root system. The main root is there here and the lateral roots are there. The main roots we can call it as a tap root. Main root ಗೆ ನಾವು tap root ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. And in the shoot system we are observing so many the different parts, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Here it comes the leaves, fruit, flower, buds, node, internode. These are all the different parts of the plant you are getting in shoot system. Shoot system ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೀಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ we are saying that this one is known as a node, nodal region ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And in between these two nodes, ಈ ಎರಡು ನೋಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That is known as an internode. ಆ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ದಾಗ ಬಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊಸದು ಚಿಗುರು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. we say it is called as axillary bud. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು SSLC ನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ SSLC ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ so he is going to divide it into, now actually you know that very well with these two, the taproot and fibrous root. Taproot ಮತ್ತು fibrous root ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. And today in this year we are going to be some more information regarding adventitious roots. I hope adventitious roots ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Anyway, we start with the taproot. What is that the taproot? We are saying it's called the primary root, and it is having a branches. ಅದಕ್ಕೆ branches ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We can say there's a primary branch, then ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ divide ಆಗಿದೆ secondary branch, tertiary branch. Of course it is there in that root system. This kind of taproot system is you always, in almost all, you are going to getting in the dicots. Dicots ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಪ್ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ರಾಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. And you also observe that here root tip is there, and root tip is covered by the root cap, and the root hairs are there in taproot system. Taproot system ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Of course, the taproot system is also known as that means taproot system and main root, or we can say that primary root. Main root ಅಥವಾ primary root ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. This is about the taproot system. Then we start with now here the fibrous root. Fibrous root, fiber-like. No one is the prominent one. Roots all are equal here. All roots ಗಳು ಅಷ್ಟೇ strength ಇಂದ base of that plant stem ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ branches ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. You getting in example grass ಅನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ roots ಗಳು equal ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇನ್ ರೂಟು. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ the fiber-like roots. This one is called as the fibrous root. Almost it is a characteristics of the monocots. Monocot plants is a characteristic of the fibrous root. And completion of that fibrous root, we move to the one more part, that is an adventitious root. Adventitious root is the one. The root arises from other than the radicle. ರಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳು ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಎತ್ತರವಾದ ನಂತರ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಏನು ರಾಡಿಕಲ್ ಏನು ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Adventitious name itself saying it is for helpful. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಆ ರೂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್.
ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಬನಿಯಾನ ಟ್ರೀ, ಆಲದ ಮರ. ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಎಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದ ರೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ radical. Such roots are said to be advantageous roots. It is very clear. So this is about the beginning of the morphology of flowering plants. Next class, next clip, we are going to be explaining the details of root regions. We continue.